MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले सच सच MDH. તો બુલેટિનમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું રાફેલની ડીલની વચ્ચે કઈ રીતે દુશ્મનોનો ખાત્મો નક્કી છે તેને લઈને. તો ભારત પાકિસ્તાન તણાવની વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર મળ્યા. ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી 63,000 કરોડમાં ખરીદશે રાફેલ. 26 ફાઇટર વિમાનો પૂરા પાડશે ફ્રાન્સ. પરમાણુ બોમ્બ વહન કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે આ રાફેલ. નૌકાદળમાં રાફેલ ફાઇટર પ્લેનને કારણે સામેલ કરવામાં આવશે. INS વિક્રાંત અને વિક્રમાદિત્ય પર તૈનાત કરવામાં આવશે રાફેલ. તો પરમાણુ બોમ્બ વહન કરી શકવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે રાફેલ. આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડીલ અત્યારની માનવામાં આવી રહી છે, જ્યાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે અને તે સમયે જ ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદવામાં આવેલ આ રાફેલ જે છે તે ભારતીય સૈન્ય શક્તિમાં ચોક્કસથી વધારો કરશે. ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી 63,000 કરોડમાં ડીલ કરશે. भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम विमानों को लेकर डील साइन हो चुकी है और ये अपने आप में डिफेंस सेक्टर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है. राफेल एम जो कि हमारी भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाएंगे. आपको बताना चाहूँगी कि 2028-29 से लेकर 2031-32 तक ये विमान जो हैं वो हमारी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे. और ख़ास बात यह है कि 22 जो विमान होंगे वो सिंगल सीटिंग होंगे, वहीं उनमें से 4 विमान ऐसे होंगे जो कि ट्विन सिटिंग वाले होंगे, यानी कि ट्रेनिंग के लिए भी जो हमारी भारतीय नौसेना के पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी उन विमानों को लाया जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट को हमारे INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि खासतौर से अगर हम INS विक्रमादित्य की डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो इस एयरक्राफ्ट के जो सिस्टम है और तमाम चीज़ें हैं उसको सूट करती है. और ये विमान जो है वो MiG-29 विमानों की जगह लेंगे, जो कि पिछले 4 दशक से हमारी भारतीय नौसेना जिनका इस्तेमाल कर रही है. इसकी खास बात यह भी है कि ये हमारी भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी राफेल विमान है और इस तरीके से भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन एयरक्राफ्ट को लाना अपने आप में हमारी कैपेबिलिटीज़ और हमारी तैयारियों को और साथ साथ हमारे जो डिफेंस डोमिनेंट एरिया है उसमें भी एक बढ़त देगा. और ख़ास बात इन विमानों की ये भी है कि ये अपने आप में 50,000 से ज़्यादा तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं. हमारी जो जल थल नभ यानी कि तीनों डायमेंशन में हमारी जो सिक्योरिटी है उसको भी ये मेक श्योर करते हैं. ये एक तरीके से हवा में डॉग फाइट कर सकते हैं, या फिर अगर पानी के अंदर कोई वॉरशिप या फिर सबमरीन छुपी हो तो ये उस पर भी अटैक कर सकते हैं. यानी कि एक बड़ी फायरिंग कैपेबिलिटीज़ देते हैं. ये अपने साथ करीब 9 टन से ज़्यादा का जो है वो पेलोड ले जा सकते हैं, यानी कि कई तरह की जो मिसाइलें हैं ये अपने साथ कैरी कर सकता है. और ख़ास बात यह है कि ये 10 घंटे से ज़्यादा तक की जो फ्लाइंग रिकॉर्डिंग होती है ये वो भी कर सकता है, यानी कि सर्विलांस का भी काम ये कर सकते हैं. हालांकि हमारी भारतीय नौसेना के पास P-8I का जो एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल खास तौर से सर्विलांस के लिए किया जाता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट आने से हमारी जो सर्विलांस की कैपेबिलिटीज़ है उसको भी एक तरीके से बढ़त मिलेगी. और ये आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे INS विक्रमादित्य बिल्कुल एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर इसे तैनात किया जाएगा. और इसकी खास बात यह है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है. वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली. તો 63,000 કરોડની આ ડીલ છે અને આ ડીલ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. રાફેલ એમ ડીલ જે છે તેનાથી પાકિસ્તાનના હાંજા ગગડી જશે, કારણ કે આ જે ડીલ કરવામાં આવી છે તેમાં અત્યાધુનિક જે છે તે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ રાફેલ ડીલ જે છે તે ભારતીય સૈન્ય શક્તિ માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને મોટું પગલું ગણવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે અત્યાધુનિક મરીન વિમાન છે આ રાફેલ, અને તેને લઈને હવે જે ભારતના સૈન્ય શક્તિમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ખૂબ જ બધી આશાઓ પણ રાખવામાં આવી રહી છે. એક તરફ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની પરિસ્થિતિ છે અને તેવા સમયે જ આ પ્રકારે જ્યારે
હવે આ સૈન્ય શક્તિમાં વધારો કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. વાત કરવામાં આવે તો યુદ્ધ જહાજો અને સબમરીનને તે નિશાન બનાવી શકે છે. તેની ઘણી બધી ખાસિયતો જે છે તે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે આખરે કઈ રીતે તે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે ભારતીય સૈન્યમાં સામેલ થયા બાદ. તો દરિયાઈ સુરક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વના આ રાફેલ જે છે તેને INS વિક્રાંત પર છે તે રાખવામાં આવશે અને 2031 સુધી તે આપણા સૈન્યમાં સામેલ રહેશે. ખૂબ જ મોટો સોદો કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં પણ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની પરિસ્થિતિની વચ્ચે આ સોદો થયો છે. ત્યારે 2028-29થી ડિલિવરી શરૂ થશે અને 2032 સુધી તે પૂર્ણ થઈ જશે. ફ્રાન્સ સાથે જે આ સોદો થયો છે તેની કુલ કિંમત 63,000 કરોડ જેટલી માનવામાં આવે છે. રાફેલ એમની પરમાણુ જે શક્તિ છે તેનાથી દુશ્મનોનો સંહાર થવો જે છે તે નક્કી જ છે, કારણ કે જે પ્રકારે ટેકનોલોજીનો તેમાં વપરાશ કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને દુશ્મનો થરથર કાંપશે. હવે રાફેલ જે છે તેની ખાસિયત શું હશે અને આખરે કેવું છે આ રાફેલ મરીન, તેના વિશે પણ વાત કરીશું. રાફેલને લઈને આટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. રાફેલ જે છે તે ભારતીય સૈન્યમાં તેનો સમાવેશ થશે, ત્યારે કેમ આટલી બધી ચર્ચા તેની છે તેને લઈને વાત કરીએ તો અત્યારે આ ડીલ ફાઇનલ થઈ ચૂકી છે અને હવે તેની જે ખાસિયતો છે તેની વાત કરીએ તો પરમાણુ બોમ્બ વહન કરી શકવાની ક્ષમતા તે ધરાવે છે. નૌકાદળમાં રાફેલ ફાઇટર પ્લેનને સામેલ કરવામાં આવશે અને તે INS વિક્રાંત અને વિક્રમાદિત્ય પર તેને તૈનાત કરવામાં આવશે. તો હવે જ્યારે ભારતીય સૈન્ય શક્તિમાં વધારો થવા જઈ રહ્યો છે અને આ ડીલ ફાઇનલ થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે કઈ રીતે તે ખાસ હશે તેની વાત કરીએ તો કેવું છે આ રાફેલ મરીન. નૌકાદળમાં રાફેલ મરીન જે છે તે વપરાય છે અને હવે આપણી આ સૈન્ય શક્તિમાં તે વધારો કરશે, કારણ કે હવે ફ્રાન્સ સાથે આ ડીલ થઈ ચૂકી છે. કુલ 15,000 કિલો વજનનું વિમાન છે, આ સૈન્ય વિમાન છે. આકર્ષક દેખાવ છે અને સાથે જ દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરી શકે છે. ફ્યુલ કેપેસિટી પણ 11,202 કિલોગ્રામની છે. 52,000 ફૂટની ઊંચાઈ સુધી તે જઈ શકે છે. 1 મિનિટમાં 18,000 મીટરની ઊંચાઈ તે હાંસલ કરી શકે છે. ફ્રાન્સ પાસે જ્યારે આ ડીલ ફાઇનલ કરવામાં આવી ત્યારે પાકિસ્તાનમાં ચોક્કસથી એક ભયનો માહોલ હતો. પાકિસ્તાનના F-16 અને J-20થી પણ વધુ સારું રાફેલ મરીન માનવામાં આવે છે. તો ઉડાન કર્યા પછી 350 કિલોમીટર દૂર સુધી તે હુમલો કરવા માટે સક્ષમ છે. ભારતની આ સૈન્ય તાકાત જે છે તેનાથી દુનિયા જે છે તે ચોંકી ઉઠી છે. 2200 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ ધરાવે છે આ રાફેલ મરીન અને ન્યુક્લિયર અટેક તેમજ શિપને પણ તે અટેક કરી શકે છે. તેને સીધું જ નિશાન બનાવી શકે છે રાફેલ. તો સાથે જ તેનામાં એક અન્ય ખાસિયત છે જે હવામાં જ બળતણ ભરી શકે છે. એડવાન્સ રડાર ટેકનોલોજી સાથે આ રફાલ તૈયાર છે, જેનો ઓર્ડર આપી દેવામાં આવ્યો છે અને રાફેલ મરીન હાલના રાફેલ ફાઇટર જેટમાં સૌથી એડવાન્સ માનવામાં આવે છે. રાફેલ M સૌથી એડવાન્સ રાફેલ છે જે 9 ટન સુધીના હથિયાર લઈ જવા માટે સક્ષમ છે. તે આ હથિયાર જે છે તેનું વહન કરી શકે છે. તો રાફેલ એમની પરમાણુ શક્તિથી દુશ્મનો જે છે તે થરથર કાંપી ઉઠશે. આ કરાર જે છે જેમાં 26 જેટ જે છે તે ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદવામાં આવી રહ્યા છે અને હાલ જે પ્રકારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને આ ચોક્કસથી એક સંદેશ છે એ દુશ્મન દેશને કે જો તે બિલકુલ ભારત સામે આંખ ઉઠાવવાની પણ કોશિશ કરશે તો ભારત હવે પોતાની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી સાથે સૈન્ય શક્તિ સાથે સજ્જ થઈ ચૂક્યું છે. MDH કિચન મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ. રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું. MDH